캠퍼스에서 부원장을 이렇게 맡고 있는 이주변 선생님입니다. 인사드릴게요. 요즘 그 신문지상이나 또 매스컴에서 상당히 영어 부분에 있어서 화두가 되는 것이 니트입니다. 저도 매일매일 아이들하고 이렇게 경계선에 서 있으면서 아이들도 만나고 부모님도 이렇게 만나고 하면서 니트가 도대체 무엇이냐, 어떤 변화가 있느냐 이런 얘기들을 참 많이 이렇게 듣습니다. 문의도 많이 듣고요. 그래서 우리가 특별히 마련한 자리인데 지금 현재 니트는 지난 5월 26일 서울구에서 공청회가 있었습니다. 그래서 5월 26일 공청회 내용을 바탕으로 해서 객관적인 사실을 이렇게 알려드리는 자리로 준비를 했습니다. 특별히 그 내용의 골자를 보면 내년부터는 수시 대입 있잖아요. 수시의 입학 자료로 참고 자료가 활용이 되고요. 2016년부터는 수능을 대체하는 그런 시험으로 현재 예고가 되어 있습니다. 물론 아직까지 정확하게 확정되진 않았지만 이 방향성을 거스릴 수는 없다라는 생각이 듭니다. 따라서 오늘 참가한 우리 모든 아이들은 사실 이후 세대에 해당하기 때문에 특별히 니트를 봐야 될 세대에 해당하기 때문에 아마 특별히 의미가 있는 걸로 생각이 듭니다. 그래서 설명의 오늘 순서는 먼저 바로 설명이 들어가지 않고요. 우리 상동 캠퍼스 친구 중에 영어 말하기 대회에 나가가지고 이렇게 1등을 한 친구가 있습니다. 그래서 상동 캠퍼스의 영어 수준이 어느 정도 되는지 먼저 한번 들어보고 그다음 원장님 설명 듣고 그 다음 순서를 진행하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 본 순서에 앞서서 저희 아이 중에 진산중학교에 다니는 박소영 학생입니다. 우리 친구가 실제 그 말하기 대회에 나가서 했던 내용을 한번 들어보시는 걸로 시작하겠습니다. 많은 박수 부탁드립니다. 울릉도 동남쪽 백길 따라 이백리 외로운 섬 하나 새들의 고향. What pops up into your mind when you hear these lyrics? If you came up with Dokdo, then you're right. Since the Japanese earthquake earlier this year, most Koreans have tried to aid relief efforts and have given generously to help the victims even though we had Dokdo issue. At that time, I had the same opinion regarding Japanese disaster. But a few weeks ago, I heard Japan will approve historical textbooks that claim the Dokdo as Japanese territory. Regarding Japanese historical textbooks, I think Japan seems determined to plant the seeds of conflict in future generations. For the past few years, there has been a conflict between Korea and Japan since Japan proclaimed a controversial announcement about Dokdo. To correct Japan's false assumption, I think, first of all, Korea has to know why Dokdo is our territory historically. As you know, many researchers have found historical evidence that claim that Dokdo that belong to Korea. Do you know An Yong-buk? He is not a politician but a fisherman. In Joseon Dynasty, he was arrested and taken to Japan while assisting the trespass fishermen. In Japan, he strongly emphasized that Ulleungdo and Dokdo belong to Korea, and finally, he received a certification from Japan's government. Also, the year after that, the Japanese government officially made an apology about their mistake. Furthermore, with the end of World War II, Japan had to be expelled from every region that it took with violence because of the Cairo Declaration. The above two cases show that Dokdo is our territory. As we know, Japan has territorial disputes with China and Russia. So Japan talk about practical possession to China and historical evidence to Russia. But in our case, we both have practical possession and historical evidence. So I think our government has to strengthen the practical possession silently. I know this will not be solved easily and will be a continuously difficult issue. But I want to strongly emphasize that we have to promote our national power to cope with future disputes with Japan. We have to logically inform the entire world that Dokdo is our territory. If we do, we will eventually make Japan give up. Thank you for listening. 네, 박수 좀 드릴까요? 우리
친구 잘하죠. 이게 아이들 앞에서 사실 하기 힘든데 부모님들 앞에서 하는 게 굉장히 큰 용기가 필요합니다. 우리 친구는 토플반에 있는데 지리상공에서 꾸준히 공부하고 있고 또 이 말하기 대회를 위해서 물론 뭐 개인이 준비한 것도 있고 저희 선생님이 이렇게 도와준 부분도 있는데 아마 이런 그 아이들의 성장을 바라보면 참 이렇게 뿌듯합니다. 우리 아이들도 이 정도는 될 수 있죠? 예. 하여튼 저 정도 이루도록 저희가 노력을 하도록 하겠습니다. 그럼 니트에 대해서 설명해 주실 지리상공 영어 총괄 원장님이신 김경희 원장님을 소개합니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 안녕하세요, 김경희입니다. 저녁 이 시간 정도면 하루 일과 마치고 편하게 댁에서 쉬셔야 되는 시간이잖아요. 그 소중한 시간을 이렇게 누가주셔서 너무 감사드립니다. 귀도 둥둥 오는데요. 제가 지난주에 되게 재밌는 얘기를 하나 들었어요. 그래서 그거 말씀드리기 시작할게요. 어떤 식당에서요, 앵무새를 키우고 있었대요. 근데 앵무새가 단골 손님 중에 아줌마 한 분만 보면 하는 얘기가 있대요. 아줌마 못생겼어. 아줌마 못생겼어. 이 소리를 계속 한대, 갈 때마다. 근데 처음에는 한두 번은 귀엽잖아요. 그런데 한 서너 번 들어보세요. 안 좋겠죠. 그래서 이제 주인한테 항의를 했겠죠. 앵무새 교육 좀. 그래서 교육을 받았겠죠. 뜨끔하고 있다가 한참 지나고 나서 아줌마가 또 그 식당을 갔대요. 앵무새가 봤겠죠. 앵무새가 그 아줌마를 보고 한마디 하고 싶었겠죠. 근데 할 수가 없잖아요. 그래서 앵무새가 아줌마 얼굴을 많이 쳐다보다가 아줌마 알지? 그 언어의 대단한 함축이죠. 오늘 설명을 드릴 부분은 요겁니다. 아시죠? 네. 자, 국가영어 능력 평가 시험에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 혹시 이거 기억하시나요? 오렌지냐 아렌지냐 이거 기억하세요? 이거 그 MB 정권 들어서기 전에 인수위원회가 가동이 됐었잖아요. 그때 그 인수위원회를 가동하시던 분 중에 한 분이 그런 말씀하셨어요. 자, 외국에 가서 오렌지라고 그랬더니 못 알아듣더라. 그 사람들은 오렌지 그래야 알아듣더라. 우리나라 영어가 잘못됐다. 발음도 미국식으로 이렇게 이쁘게 해야 되는 거고 그랬다가 언론에 집중구하는 벤탕 한번 맞았었죠. 그때부터 시작이 됐던 거예요. 3년 반 전에 요게 그 논란의 중심이 있었는데 그 당시에 영어 상황이 어떤 거였었냐면요. 사회가 글로벌화가 되면서 이제는 우리나라 안에서만 열심히 일을 해서 돈을 벌어먹고 살 수 있는 시대가 지나버렸어요. 이제 밖으로 나가야 되는 거예요. 나가려고 보니까 말이 안 돼서 물건을 팔 수가 없는 거예요. 그래서 글로벌 랭귀지가 필요하다, 영어가 필요하다라고 하는 부분에 대해서 민간이 먼저 깨닫기 시작한 거죠. 그래서 영어가 이제는 더 이상 책상에 앉아서 하는 영어가 아니라 이걸 가지고 가서 돈을 벌어가지고 올 수 있는 영어, 쇼핑을 하는 영어 말고 관광하는 영어 말고 외국에 있는 식당에 가서 메뉴 시키는 영어 말고 진짜 사업을 할 수 있는 영어를 해야 되겠다. 그래서 한참 붐이 불었던 게 유학이었어요. 유학하고 연수하고 학원들, 원어민회와 엄청나게 붐이었었죠. 이게 민간에서부터 시작이 됐었던 부분이고요. 그래서 그 당시에 유학, 기러기 아빠, 펭귄 아빠, 외로워서 자살 이런 게 신문지상에서 바꿔주고 있었을 그런 수준의 상황이었었어요. 상황이 이쯤 되고 보니 이제 새로운 정부가 들어서는 인수위원회에서 문제 중에 하나로 생각했던 부분이 이거였었죠. 이걸 국가에서 안 해야 된다. 이걸 공교육에서 해결을 해야 된다. 라고 해서 설계를 시작했던 게 바로 오늘 설명드리고자 하는 국가영어 능력 평가 시험입니다. 그 당시에는 이 공식 명칭이 없었고요. 한국형 토플이라고 했었어요. 자, 우리나라에도 이제 우리나라식 영어를 할 때가 됐다. 그래서 그 영어를 설계하기 시작한 거가 3년 반이 지난 5월 26일 날 마지막 공청회에서 확정 발표를 하게 된 거예요. 확정 발표한 내용을 바탕으로 해서 그 내용들을 설명을 드리겠습니다. 공식 명칭은 국가영어 능력 평가 시험이고요. 이걸 줄여서 국영평이라고 하고요. 국영시라고도 얘기를 하고요. 영평이라고도 얘기를 하고요. 그 다음에 영어 첫 자가 National English Ability Test 그러잖아요. 그래서 첫 자를 따서
니트라고도 합니다. 제가 아까 뭐라고 표현드렸냐면 한국형 토플이라고 말씀드렸어요. 다 같은 얘기라고 생각하시면 되는 거예요. 저는 오늘 영평이나 니트라고 하는 단어를 쓰도록 하겠습니다. 자, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 영평의 목적은 이겁니다. 자, 학교 선생님이 어떤 선생님이 그런 말씀하시더라고요. 우리나라 학교에 외국인이 나타나면 제일 먼저 도망가는 사람 1위가 누구예요? 영어 선생님. 그게 우리 현실인 거예요. 그래서 영평의 목적은, 자, 여기 빈칸 채워보세요. 여기 뭐 들어가요? 고등학교만 졸업해도 영어로 의사소통이 가능한 글로벌 인재를 양성하는 거다. 이건 겁니다. 예, 언제는 뭐 이게 목표 아니었나요? 10년 전부터 늘 이게 목표였었어요. 그런데 자, 그 가장 중요한 목표 말고 나머지 2개의 목표가 뭐냐면요. 영어로 의사소통한다. 그 다음에 대학 입시에 활용이 돼야 된다. 그 다음에 세 번째는 해외 영어 시험에 대한 의존도를 낮춰야 된다. 한 해에 토플이나 탭스가 외국에서 사가지고 있는 시험이잖아요. 이 시험에 들어가는 돈이 4천억이잖아요. 그 중에서 외국에서 시험료로 들여오는 게 37%예요. 그러면 1,600억 정도가 외화가 나가버리는 거예요. 그런데 중국이나 대만이나 아니면 일본이나 다 자기네들의 공인된 영어 시험들이 있어요. 그리고 세계에서 인정을 받는. 근데 우리는 없어요. 그래서 맨날 사다 봐야 되는 거예요. 이제는 우리나라에서 이런 시험을 만들 때가 됐다라고 판단한 거예요. 실은 이 부분에 대해서는 10년 전에도 이 얘기 있었어요. 그래서 만들었던 게 탭스였었던 거예요. 근데 탭스가 국제적으로 인정을 못 받은 거예요. 그래서 지금은 이게 없어질 위기에 처한 거죠. 자, 이러이러한 목표를 바탕으로 해서 영평이 만들어진 거고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 영어로 의사소통을 해서 글로벌 인재로 키운다라고 하는 부분에 대한 영어 학습의 목표는 10년 전에도 그게 목표였었어요. 그런데 왜 느닷없이 시험을 바꾸고 이렇게 난리를 치는 걸까요? 아무리 바꿔도, 아무리 교과서를 개정을 해도, 아무리 선생님들 연수를 해도 현장이 안 바뀌어요. 교과서만 바뀌어요. 수업은 똑같이 단어 시험 봐야 되고 똑같이 문법 접해야 되는 거예요. 그러다 보니까 영어가 아무리 뭐를 이렇게 저렇게 다 바꿔도 변하지 않는 거예요. 그래서 정부에서 히든 카드를 뽑아든 게 시험을 바꾸는 거예요. 시험을 바꾸면 교육이 바뀐다라고 생각을 하는 거예요. 생각을 해보세요. 교과서 하나도 안 바꿔도요. 수능에서 말하기 쓰기 들어간다 그러면 알아서 바뀌어요. 그러겠죠? 그래서 시험을 바꿔버리는 거예요. 마지막 카드인 거예요. 어떻게 바꾸냐면요. 자, 입시 영어를 의사소통이 가능한 소통 영어로 바꾸겠다는 거예요. 그동안의 입시 영어, 즉 수능은 듣기하고 독해 위주의 시험들이었었어요. 자, 소통 영어는 영평은요. 듣기하고 독해하고는 그대로 진행이 되고 여기에 뭐가 덧붙는다고요? 쓰기와 말하기가 덧붙는 거예요. 수능 시험지 한 번도 안 보셨죠? 수능 보신 세대인지 잘 몰랐죠? 어쨌든 자, 왼쪽에 있는 사진이 수능 시험지입니다. 1번부터 50문항 정도가 나오고요. 요 안에 1번부터 17번까지가 듣기고 나머지가 독해입니다. 자, 오른쪽에 있는 게 앞으로 진행이 되게 될 영평이에요. 여기는 듣기, 쓰기, 읽기, 말하기가 이렇게 진행됩니다. 그런데 똑같은 듣기도 있고요. 그 다음에 똑같은 독해도 있고 그런데 왜 여기는 시험지가 이렇게 생겼는데 왜 시험지가 여기는 이렇게 생겼어요? 시험 보는 방식이 달라요. 왼쪽에 있는 거는 종이로 보는 거고요. 오른쪽에 있는 거는 컴퓨터로 보는 거예요. 그래서 IBT 시험 방식이라고 얘기를 하는 거예요. IBT가 토플이 아니에요. IBT 방식으로 시험을 보는 토플 그 얘기예요. 영평도 IBT 방식으로 봐요. IBT가 인터넷 베이스드 테스트의 첫 글자를 따서 IBT라고 하는 거예요. 인터넷으로 보는 시험 그